Okay. Hello, everyone. I am Tadesse, an SQL DV, several years of experience. Today, we had an introductory class on Azure SQL database. So if you have any question or need assistance, please don't hesitate, contact me. As you can see my screen, today we have an introductory concept of Azure SQL database. So in this session, we are going to discuss what is Microsoft Azure, types of Azure subscription, Azure SQL database deployment option, Azure SQL database purchase modules, and what are the common issues in Azure SQL database. And we are also look at on monitoring and troubleshooting Azure SQL database and Azure SQL database security. ስክሪን ላይ እንደምታዩትኝ ዛሬ የምንነጋገርባቸው ኮንሴፕቶች እነዚህን ይመስላሉ። ግን Azure SQL database ራሱን የቻለ ሰፋ ያለ ኮንሴፕት ስለሆነ ኤክሴፕት Azure SQL database ያለውን ዛሬ እንነጋገራለን ማለት ነው። So the first my slide, what's Microsoft Azure? Microsoft Azure is it is a Microsoft cloud computing platform and infrastructure for building, deploying, managing application and service through global network, Microsoft managed data center. So as you can see my screen, በዓለም ላይ የክላውድ ቴክኖሎጂ ፕሮቫይድ ከሚያደርጉት ካምፓኒዎች አንደኛው ማይክሮሶፍት ነው። የማይክሮሶፍት ክላውድ ፕላትፎርም ደግሞ አዙር ይባላል። The main character or key feature Azure can be summarized as follow. The first thing is scale globally, safeguard data, and promote sustainability. Scale globally ማለት ምንድን ነው? Azure it allows business to expand their reaching by providing a vast global infrastructure, enabling them to deploy application and service in multiple regions. በየዓመቱ Azure 5 እና 6 ሀገራት ሰርቪሱን ኤክስፓንድ እያደረገ የሚሄድ የክላውድ ቴክኖሎጂ ታይፕ ነው። ሶ ስኬል ግሎባሊ ስንል Azure በኖርዝ አሜሪካ ወይም ደግሞ እኛ በምንኖርበት አሜሪካ ብቻ ሳይሆን በመላው ዓለም በ140 ሀገራትና በ56 ሪጅኖች ሰርቪሱን እየሰጠ ይገኛል ማለት ነው። The second main character of Microsoft Azure is safeguard data, which means Azure prioritizes data security and offer industry-leading measurement. So Azure is the best option in terms of security and sustainability of your company database and servers. The third main character of Microsoft Azure is promote sustainability, which means Microsoft is committed to promoting sustainability and offer for Azure SQL platform to help your business achieve their suitability goal. And Azure promotes clean energy initiative for the world. So የክላውድ ቴክኖሎጂዎች ጭስ አልባ ነው የሚባሉት የዓለምን ስነ ምህዳር ከመጠበቅ አንፃር የዓለምን የብክለት ወይም ደግሞ የግሎባል ዋርሚንግን ከመጠበቅ አንፃር Microsoft Azure is promote clean energy initiative for the world. Plus Microsoft Azure help build clean energy and future accelerate progress towards your suitability goals. So like in the Amazon Web Service, the Google Cloud, Microsoft Azure በእነዚህና በሌሎች ሁኔታዎች ተመራጭ የሚያደርገው የክላውድ ፕላትፎርም ነው ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ማይክሮሶፍት Azure ዓለም ላይ ካሉትን የክላውድ ፕላትፎርሞች እጅግ ተመራጭና in terms of costም አድቫንቴጅ ያለው የክላውድ ፕላትፎርም ነው ለማለት ፈልጌ ነው። So as you can see my screen, Azure has more global region than any other cloud providers.
It's offering the skill needed to bring application closer to users around the world, preserving data residency and offering comprehensive compliance and resilience option for the customers. So ስክሪኔ ላይ ግራፉን እንደምታዩትኝ አፍሪካ ላይ ሁለት ሀገራት ላይ አክሰስ አለው። ሳውዝ አፍሪካ ላይ ኦል ኦቨር ኖርዝ አሜሪካ ሁሉም ቦታ አለ ማለት ይቻላል። ሳውዝ ኢስት ኤዥያ ስታዩትኝ አውስትራሊያ ሴንትራል፣ አውስትራሊያ ሳውዝ ኢስት ኤንድ አውስትራሊያ ሴንትራል ቱ አክሰስ አለው ማለት ነው። ሶ ብሉ አይኮኖቹ ምንድነው? አዙር ዴታ ሴንተሩ ያለበት ቦታ ነው ማለት ነው። ሜቢ ኢን አ ኮፕል ኦፍ ይርስ ወደ ሴንትራል አፍሪካ፣ ኤስተርን አፍሪካ እና ኖርዝ አፍሪካ አክሰሱ ይኖራቸዋል ማለት ነው። ሶ ግራፉን እንደምታዩት ከሆነ right now Azure cover more than 140 countries across 56 religion worldwide with more being added all the time. So every year እቅዳቸው ምንድነው? ከ5 እስከ 10 ዴታ ሴንተር በሁሉም ቦታዎች ላይ ሰርቪሱን ዲፕሎይ እናደርጋለን ብለው እየሰሩ ይገኛሉ ማለት ነው። ሶ ኢን ኬዝ ኢንተርቪው ብትጠየቁ ስለ Azure ሪጅን right now በ140 ሀገራትና በ56 ሪጅኖች ላይ ሰርቪሱን እየሰጠ ይገኛል ማለት ነው። ሶ Azure ሪጅን ከቨሬጁ ይሄን ይመስላል። The next topic is types of Azure subscription. አንድ ካምፓኒ ወይም አንድ ግለሰብ አዙሩን ሲገዛ የመጀመሪያው ወይም ደግሞ the pillar container of using Azure is we have Azure subscription. So የመጀመሪያው subscription type pay as you go ወይም ደግሞ PAYG ይባላል። So pay as you go ማለት ምንድነው? You have a flexible subscription model where you pay for Azure service based on the actual usage. የተጠቀምነው መሰረት ቻርጅ ያደርጉናል ማለት ነው። ስለዚህ the first thing pay as you go subscription methodology ስንጠቀም we have to a payment typically done through a debit or credit card. ይሄ pay as you go የsubscription method ጥቅሙ ምንድነው? ማይክሮሶፍት $200 ፍሪ ሰብስክሪፕሽን ይሰጠናል። ከ$200 በላይ ተጠቅመን ካለቀ ግን በተጠቀምነው የሪሶርስ በተጠቀምነው የሲፒዩ ሊሆን ይችላል፣ ኔትወርክ ሊሆን ይችላል፣ በተጠቀምነው ልክ ቻርጅ ያደርጉናል ማለት ነው። So this is what we call it pay as you go or PAYG subscription ይባላል። Plus when you choose pay as you go subscription you can add a technical support plan such as greeting, started, production support, business critical. So it depends on your requirement and level of support needed. pay as you go subscription ስንመርጥ ሰፖርቱንም አብረን የትኛውን አይነት ሰፖርት ነው የሚያስፈልገን during production ላይ if something is happen production support የሚባል አለ፣ business critical የሚባል አለ፣ ሌላው production አለ። So getting started ማለት ምንድነው? Just any web ላይ Microsoft Development Center ላይ ሄደን if we need any assistance ለምሳሌ የዩሴጃችን የዴታ ትራንዛክሽን ዩኒት መጠናችን ከፍ ቢል መጠኑ አደገብኝ ገንዘቡን ሞር ቻርጅ አረጋችሁኝ የሚባሉ ሌሎች ከዴቢት ካርድ ከክፍያ ጋር ያሉ ጥያቄዎች ካሉ pay as you go ሞዴልን እንመርጣለን ማለት ነው። So but if you have Microsoft Premium support you may not need a separate subscription support plan. It may already be covered you're under Premium support. Premium support ማለት production environment ላይ አዙሩን የገዛነው የፕሪሚየም ሰፖርት ከሆነ we have a full support anytime ማለት ነው። via call ሊሆን ይችላል፣ በኢሜል ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ዲቨሎፐሮቹ ዳይሬክት ላይቭ ቻት ገብተው ሰፖርት እንዲያደርጉልን የሚያስችልን የሰፖርት አይነት ፕሪሚየም ሰፖርት ይባላል። ለምሳሌ ማይክሮሶፍት 365ን ከገዛን
24/7 via phone ኢሜይልም ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ስክሪናችንን ሼር አድርገን ያለብን ችግር በትኬት ክሬት አድርገን የምንገዛበት ወይም የምንጠቀምበት ሂደት ፕሪሚየም ሳፖርት ይባላል። ይሄ ማለት ስንቀጠር ካምፓኒው ሙሉ ፕሪሚየም ሳፖርት አለው ማለት ነው። 24/7 ቪያ ኢሜይል ሊሆን ይችላል፣ ላይቭ ሳፖርት ሊሆን ይችላል፣ ኮል ሊሆን ይችላል፣ ኢንሲደንት ቲኬት አድርገን ሊሆን ይችላል። ያንን አድርገን የመጠቀም ሂደት ፕሪሚየም ሳፖርት ይባላል። ሶ ፓያዚጎ ሳብስክሪፕሽን ሳማራይዝ አደረገው ፓይመንት ዴቢት ኦር ክሬዲት ካርዳችን አስገብተን ሬጂስተር አድርገን 200 ፍሪ አካውንት $200 የሚሰጠን ፍሪ አካውንት ካለቀ በኋላ በተጠቀምነው ልክ ስቶሬጅ ሊሆን ይችላል፣ ዴታቤዝ ቢውልድ ያደረግነው ሊሆን ይችላል፣ ኔትወርክ ሊሆን ይችላል። በተጠቀምነው ልክ ቻርጅ የሚያደርጉብን ሂደት የፓያዚጎ ሳብስክሪፕሽን ይባላል። The second types of Azure subscription is cloud solution provider or PSP. With CSP, it's allow third-party partner to provide Azure service to the customers. እነዚህ ደግሞ third party ፕሮቫይደሮቹ ከነሱ ጋር በሚኖረን አግሪመንት የምንጠቀምበት የሳብስክሪፕሽን ሂደት ነው። So with SSP subscription, you work directly with the CSP partner to determine pricing or any service offering that meet your specific needs. ይሄ ምንድነው? ካምፓኒያችሁ እኛ አዙር የምንፈልገው ይሄ ነገር እንዲሆንልን ይሄ ነገር እንዲሆንልን ብለን ሪኳየርመንቱን ስንሰጣቸው እነዛ ፓርትነሮች ደግሞ ከማይክሮሶፍት ጋር ተገናኝተው እኛ ባወጣነው ፕላትፎርም መሰረት የምንገዛው የሳብስክሪፕሽን ግዝት ክላውድ ሶሉሽን ፕሮቫይደር PSP ይባላል ማለት ነው። So make sure ክላውድ ሶሉሽን ፕሮቫይደር አዙር ሳብስክሪፕሽንን ስንመርጥ እኛ የምንፈልገው ስታንዳርድ እና እነሱ የሚሰጡንን ኦፈር ኬርፉሊ ማየት አለብን ማለት ነው። most of the time ፓያዚጎ ለተማሪዎች ወይ ደግሞ any individual person can buy a free subscription or ፓያዚጎ። ይሄኛው most of the time ሚዲየም ሌቭል የሆኑ ካምፓኒዎች ወይም ደግሞ ከ10 እስከ 15 እስከ 20 የሰው ኃይል ያላቸው ሰዎች ገዝተው የሚጠቀሙበት ሂደት ነው። most of the time real environment ላይ ስራ ስትቀጠሩ የምታገኙትን የሳብስክሪፕሽን አይነት ኢንተርፕራይዝ አግሪመንት ይባላል። So ኢንተርፕራይዝ አግሪመንት ምንድነው የሚለውን ስናየው it is a design for large organization with a substantial Azure usage and financial commitment. ኢንተርፕራይዝ አግሪመንት በፓያዚጎ እና በክላውድ ሶሉሽን ፕሮቫይደር መጠቀም የማንችለውን ከሁለቶች በላይ ላርጅ የሆነ ኢንቫይሮንመንት ካለን የምንጠቀምበት የሳብስክሪፕሽን አይነት ኢንተርፕራይዝ አግሪመንት ይባላል። So it's important to note that the specific detail offering each subscription we Azure engineer ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ የካምፓኒያችሁ ማናጀር ሊሆን ይችላል። ሳብስክሪፕሽኑን ስትመርጡ make sure እነዚህን ሶስቶችን ቤዚክ አድርገን የምንገዛበት ሂደት እነዚህ ናቸው ማለት ነው። ፍሪ ኢንቫይሮንመንት ላይ most of the time ግን ስራ ዓለም ላይ ስትገቡ ኢንተርፕራይዝ አግሪመንት ነው። It's provide more comprehensive agreement that include discount pricing and additional benefit. Let's say SQL server on-prem environment ሲኖራችሁ ወደ Azure move እናርክ ስትሉ ላይሰንሲንግ ኪው ስታስገቡ ዲስካውንት ይኖረዋል ማለት ነው ኢንተርፕራይዝ አግሪመንት because already እናንተ የSQL server የማይክሮሶፍትን በፐር ኮር ወይም ደግሞ በክላይንት አክሰስ ሞዴል ስለገዛችኋቸው ዲስካውንት አለው ማለት ነው። ግን አንድ ካምፓኒ ለምሳሌ ከአይቢኤም ወይም ደግሞ ከጉግል የነበረ ካምፓኒ የአዙር ሳብስክሪፕሽን ንግዛ ሲባል it's a little bit costly ነው ማለት ነው። ግን SQL ካላችሁ ኦን-ፕረም SQL server ለምሳሌ 2014 2012 2019 ኦን-ፕረም SQL server ስታንዳርዱን ሰርቨር ያለው ካምፓኒ ወደ አዙር ሲገባ ፕሮዳክት ኪውን ወይ ደግሞ ላይሰንስ ኪያችሁን አስገብታችሁ አዙር ስትጠቀሙ ዲስካውንት ይኖረዋል ማለት ነው። So this is all about the types of Azure subscription. Link ልክላችኋለሁ at the end of the class more እነዚህ ማወቅ ይጠቅማል ነው። Any question?
ጥያቄ ቢኒያም ግልጽ ነው? ጽዮን ገሊላ አይሰማም? አይሰማም? ይሰማል። ኦኬ ገሊላ ይሰማል? ይሰማል። ኦኬ ፕሬዘንቴሽን ሞድ ሳረገው እጁን የሚያወጣ ሬዝ ሃንድ ሪያክሽን ስቲከሮች አሉና ስለማይታየኝ ጥያቄ ካላችሁ ጥያቄ አለን ብላችሁ ድምጽ ተናገሩ። ጥያቄ ነገር አለኝ። እስኪ ይሰማል? ማለበል አንዴ ቆይ እስኪ ለምሲ ያ ማለበል ስምህን? ዋለልኝ። እሺ ዋለልኝ። ጥያቄ እንትን ነው ላይክ አሁን እነዚህ ሶስቱ ሰብስክሪፕሽኖች አሉ አይደለ? is there any like feature difference አለው? የራሱ የሆነ ፈንክሽኖች ልዩነት አላቸው ወይስ the only thing like የፔመንቱ ብቻ ነው የሚለያየው? ያ ፋንክሽኑ የተለያየ ነው። አንደኛ ኢንተርፕራይዝ አግሪመንት ሲሆን የሳይዝ የካምፓኒው ሳይዝ መጠን የምትገዛው ቬሪ ላርጅ ሲሆን ለምሳሌ ከ200 ለምሳሌ ዋልማርት አጁሩን ሲገዛ በክላውድ ወይም ደግሞ በፓያዚጎ አይሆንም። ምክንያቱም they have very large number of database and server ሳይዙ ስቶሬጁ የምታገኘው ፋንክሽን ጥቅሙ ራሱ እያንዳንዱ የተለያየ ነው። ስለዚህ ከሰርቪስ አኳያ በፓያዚጎ ፕራይስ የምትገዛቸው ወይ የምታገኛቸው ሰርቪሶች እና በኢንተርፕራይዝ አግሪመንት የምታገኛቸው እንትኖች የተለያዩ ናቸው። በሳይዝ ደረጃ በስቶሬጅ ደረጃ የተለያየ ነው። ፕላስ ሳፖርቱ ኢንተርፕራይዝ አግሪመንት ላይ ስትሆን just በፕሪሚየም ነው ማለት ነው። ለምሳሌ if anything happen in your environment የማይክሮሶፍት ዴቨሎፐሮች የማይክሮሶፍት ሳፖርት ኢንጂነሮች ሲሆን 47 በኢንሲደንት በቲኬት ሳፖርት ያደርጉሃል ማለት ነው። ኢንተርፕራይዝ አግሪመንት ሲሆን ፕላስ ሶስቱም ላይ ሳፖርት የፈለከው መግዛት ይችላል። ጌቲንግ ስታርትድ ፕሮዳክሽን እና ቢዝነስ ክሪቲካል it depends on your requirement and level of support needed። ግን በሰርቪስ ደረጃ በፓያዚጎ እና በኢንተርፕራይዝ የምታገኛቸው ሰርቪሶች የተለያዩ ናቸው። እሱን አንድ ባንድ እናያለን። ለምሳሌ ፕላትፎርም አዝ ሰርቪስ ከሆነ ኢንፍራስትራክቸር አዝ ሰርቪስ ከሆነ ወይም ደግሞ ቢዝነስ ሞዴል ሶፍትዌር አዝ ሰርቪስ ከሆነ ለነዚህ ሶስቱ የምንገዛቸው ሳብስክሪፕሽኖች የተለያዩ ናቸው። ኢን ጀነራል ግን ሳብስክሪፕሽኖቹን ስንገዛ እነዚህን ሶስቱን ሜትዶች ዲፔንድ ሆነን ነው ማለት ነው። ግልጽ ነው ዋለልኝ? ዋለልኝ ግልጽ ነው? ግልጽ ካልሆነ ጥያቄን ኦር ላብራራልሽ ነው ዋለልኝ። ነው ግልጽ ነው። ኮኔክሽንም እንትን አድርጎ የነበረ መስለኝ አይደል ነው፣ ግን ተረድቻለሁ ሀሳቡን። ወደ መጨረሻ አካባቢ I lost my connection but it's okay. Thank you. Okay, no problem. Any question? Era? Okay. So the next slide is about what are the services of Microsoft Azure services ይባላሉ። So as you can see my resume, I mean my slide or my PowerPoint, there are
four kinds of services in Microsoft. የመጀመሪያው on-prem ነው። on-prem ማለት it is not a part of Azure ግን SQL server ከክላውድ ውጭ ያለውን ስንገዛ application ዴታውን runtime middleware operating system virtualization networking ማኔጅ የምናደርገው እኛው ራሳችን ነው ዲቪዎች እና የቀጠረን ካምፓኒ ማለት ነው it's on-prem everything resides on-prem on any data center we can see the backup device location we can see the server we can see the database ይሄኛው on-prem ይባላል it is an deployment option refers to an application and server within an organization or your own data center or infrastructure so this deployment requires the organization to manage the hardware, networking, infrastructure, and everything. Azure company companies, when the በፊት traditionally companies the on-prem methodology service ተጠቅመው manage የሚያደርጉበት on-prem ይባላል. So when we come to Microsoft Azure, ሶስት ኦፕሽኖች አሉ። አንደኛው infrastructure as a service, platform as a service, and business model. ምንድነው የሚለውን አንድ ባንድ እናየዋለን። So እዚህ ጋር እንደምናየው application የገዛነው የማይክሮሶፍት Azure ኦፕሽናችን application-ን ዳታውን runtime middleware operating system-ን ማኔጅ ያደርገዋል እኛ ማኔጅ እናደርገዋለን ማለት ነው። virtualization-ን ሰርቨሩን ስቶሬጅ እና ኔትወርኪንግ ደግሞ ማይክሮሶፍት ማኔጅ ያደርግልናል ማለት ነው። ይሄ ሂደት ምን ይባላል? ኢንፍራስትራክቸር አዝ ሰርቪስ ይባላል ማለት ነው። it's a solution or it's a virtualized computing system over the internet with Azure infrastructure as a service. So organization or any DBA can handle it, the application, the data, the runtime, middleware, and operating system. ይሄን እኛ ማኔጅ እናደርጋለን። ይሄኛውን ደግሞ ቨርቹዋላይዜሽኑን፣ ሰርቨሩን፣ ስቶሬጁን፣ ኔትወርኩን ደግሞ ማይክሮሶፍት ማኔጅ ያደርግልናል ማለት ነው። ይሄን ሰርቪስ ከመረጥን ኢንፍራስትራክቸር አዝ ሰርቪስ ይባላል ማለት ነው። The second option is platform as a service or PaaS. This solution provides a platform and environment developing and deploying and managing application without the need of manage underlying infrastructure. So Azure offer various PaaS services such as Azure App Service, Azure Function, Azure SQL Database, and Azure Logical. ከኢንፍራስትራክቸር አዝ ሰርቪስ ወጣን ወደ ፕላትፎርም አዝ ሰርቪስ እንመጣ ዲቪኦ ማኔጅ የሚያደርገው እየቀለለ ይመጣል ማለት ነው። ሶ አፕሊኬሽን እና ዴታውን ኦርጋናይዜሽኖች ወይም ደግሞ ዲቪኦ ዲቨሎፐሩ ማኔጅ ያደርጋል። and the same time runtime, middleware, operating system, server, storage and networking ደግሞ ማይክሮሶፍት ማኔጅ ያደርግልናል ማለት ነው። ስለዚህ ልዩነቱ ምንድነው? የኢንፍራስትራክቸር አዝ ሰርቪስ እና የፕላትፎርም አዝ ሰርቪስ ኦፕሬቲንግ ሲስተሙን አፕዴት ማድረግ፣ ራንታይም ማድረግ፣ ይሄ ኮምፕሌት አፕዴት ማድረግ፣ ዳታውን ፕሮቫይድ ማድረግ፣ አፕሊኬሽኑን ማኔጅ ማድረግ ኢንፍራስትራክቸር አዝ ሰርቪስ ላይ ከዲቪኦ ይጠበቃል ማለት ነው። when you come to platform as a service ግን ሃርድዌር ሶፍትዌሩን አፕዴት ማድረግ፣ አፕግሬድ ማድረግ፣ ስቶሬጁን ማኔጅ ማድረግ፣ ኔትወርኪንግን ፕሮቫይድ ማድረግ የማይክሮሶፍት ስራ ይሆናል ማለት ነው። The third option is software as a service or business model. So Azure also provides software application and service that are delivered as a service to end user over the internet. For example, የዚህ ምሳሌ እዚህ ላይ እንደምታዩት ከሆነ እኛ ምንም የምናደርገው ነገር የለም። ሁሉም ነገር ያለቀለት አፕሊኬሽኑ፣ ዳታውን፣ ራንታይም ኤቭሪቲንግ ማኔጅ የሚያደርገው ራሱ ካምፓኒ ወይ ደግሞ ማይክሮሶፍት ነው ማለት ነው። the best example ማን ነው ካላችሁ ማይክሮሶፍት 365 Azure DevOps Azure Active Directory እነዚህን እኛ ሎጊን አድርገን መጠቀም ነው እንጂ ምንም እናደርገው ነገር የለም ማለት ነው። so most of the time ካምፓኒዎች አሁን ዓለም ላይ ይሄ የሚጠቀሙ በጣም ሬር ናቸው because it's costly, it's expensive, ባክአፕ ማንወስድም ኤቭሪቲንግ የምናደርገው ነገር የለም ራሱ ማይክሮሶፍት ያደርግልናል ማለት ነው። ስለዚህ ማይክሮሶፍት 365 ሁሉንም ነገር ያለቀለት ፕሮዳክት ነው። Azure DevOps ሁሉም ነገር ያለቀለት ፕሮዳክት ነው። ዳታም ስቶሬጅም ፕሮቫይድ ማድረግ አይጠበቅም ማለት ነው። ሶ ኢንተርቪው ላይ በየትኛው ሰርቪስ ሞዴል ነው ተጠቅማችሁ
Azure እየተጠቀማችሁ ያላችሁ ከተባላችሁ most of the time infrastructure as a service and platform as a service ለምሳሌ Azure managed instance የፕላትፎርም as a service ኦፈር ነው ማለት ነው ያንን ተጠቅሜ ከኦን-ፕረም ወደ Azure DMS ዳታ ማይግሬሽን አሲስታንት ተጠቅሜ ማይግሬት አድርጌያለሁ ዳታውን አፕሊኬሽኑን ሁሉም ነገር ማኔጅ አድርጌያለሁ ብላችሁ መናገር ይችላልላችሁ ሶ ሳማራይዝ አደረገው ሆስቲንግ ሞዴል ወይም ደግሞ ሰርቪስ የሚባሉት ማይክሮሶፍት Azure ላይ ሶስት ናቸው ኢንፍራስትራክቸር as a service ፕላትፎርም as a service and ሶፍትዌር as a service ወይም ቢዝነስ ሞዴል ይባላሉ ማለት Okay, I have a question for you guys. On-prem like Azure layer, on-prem like, do you know how license is happening on the on-prem SQL server? Biniam? Yeah, enterprise like. በኮር ኢንተርፕራይዝ ላይ በኮር ፕራይስ የሚወጣው መሰለኝ እስኪ በደንብ ኤክስፕሌን የሚያደርግልኝ ማለት ነው SQL ሰርቨር ላይ ኦን ፕረም ላይ ላይሰንሲንጉ እንዴት ነው ኢንተርቪው ብዙ ጊዜ ይሄ ጥያቄ ይመጣል ይሄ ጥያቄ SQL ሰርቨርን ላይሰንሱን እንዴት ነው የምንመርጠው ስንገዛ እንዴት ነው በየትኛው ሞዴል ነው SQL ሰርቨርን እንገዛ በየትኛው ሞዴል ነው Azure እንገዛ ይሄኛውን ለኦን ፕረሙ የጠየኳችሁ ለምንድን ነው ኦን ፕረሙን አውቀን ወደ Azure እንድንሄድ ስለፈለኩ ነው ዋለልኝ on-prem ላይ I think አሁን ያየናቸው መሰለኝና everything is going to be upon us like Microsoft የሚገባበት ወይ ደግሞ ቬንደሩ የሚገባበት ነገር አይኖርም ይመስለኛል I think ካል የሚባለው client access licensing system መሰለኝ በኦን-ፕሪም ላይ አፕላይ የምናደርገው it's ሞዴሉ ኢንስታንስ ኦፍ SQL ሰርቨር በተለይ ፊዚካል ያሉትን ወይም ኦን ፕሪም ያሉትን ላይሰንስ የሚደረጉት በሲንግል SQL ሰርቨር ላይሰንሲንግ ሲስተም ወይም ካል የሚባለው መሰለኝ you're right yeah ትክክል ናችሁ ዛክ ሰጠኝ መልስ So, on-prem like Microsoft SQL Server could be purchased በሁለት መንገድ ይገዛል አንደኛው ካል ሞዴል ወይም ደግሞ ክላይንት አክሰስ ሞዴል ይባላል ሁለተኛው ደግሞ ፊዚካል ፕሮሰሰር ላይሰንሲንግ ሞዴል ወይም ደግሞ ካል ይባላል ካል ሞዴል ምንድነው the server was licensed and each user ማለት ነው ያ ማለት ምንድነው ለምሳሌ አንድ ሰው በግሉ SQL ሰርቨርን በደንብ ማወቅ መማር አለብኝ ካለ በክላይንት አክሰስ ሞዴል ይገዛል ማለት ነው ለግሉ ወይም ደግሞ ለሁለት ሰው each user level እስከ 3 እስከ 4 ሰው በክላይንት አክሰስ ሞዴል ከገዛ ይሄ ካል ሞዴል ይባላል ፕሮሰሰር ላይሰንሲንግ ሞዴል ደግሞ when you have very large number users when you have very large amount of employee and data and servers ካል ሞዴል ይባላል ስለዚህ do you have any experience how licensing happening on the SQL server ከተባለ yes there are two types of licensing model client access model እና processor license model ይባላል ማለት ነው cal model just any a group of people can buy cal model ለግል ለትምህርት ሊሆን ይችላል ለትምህርት ለራሱ መማር የፈለገ ሰው ከፈለገ በካል ሞዴል ይገዛል ማለት ነው the processor licensing model ከሆነ ግን if we have like enterprise edition very large environment and if we have a large amount of people database and servers ይሄ ፓል ሞዴል ይባላል so በእነዚህ ነው
እንትኖቹ ሶ ካል ላይ ኮሩ ሊሚትድ ነው ማለት ነው ማንዲ ታዲ ያ ካል ሞዴል ለምሳሌ ኮር ላይክ እንትን የመሸከም አቅሙ የካል ሌቭል ላይ እስከምን ያክል ኮር እንትን ሆልድ ማድረግ ይችላል በካል ላይሰንሲንግ ሲስተም የገዛው ላይሰንስ እስከምን ያክል ኮር ሊሄድልህ ይችላል ያኛው ተለቅ ይላል መሰለኝ let's say I have 6 processor and each processor having 8 cores right 6 processor ካለኝ 6 processor 8 core ካለው since SQL Server 2022 enterprise ከሆነ like ለአንድ ኮር ዋጋው $6874 ነው ለምሳሌ SQL Server 2012 R2 enterprise ካለ 6 ሲባዛ በ8 48 ኮር አለው 48ን ኮር እንግዲህ በፐር ኮር $6874 ታወጣለህ ማለት so it's expensive ማለት ነው SQL Server 2022 ደግሞ ፐር ኮር 20 አለው አዲሱ የወጣው SQL Server ማለት ነው 20 ፐር ኮር ማለት እንግዲህ 20 ፐር ኮር ሲባዛ በ6874 ውስጥ መጣው ይሄዳል ወደ ላይ ይሄዳል ማለት ነው ሶ ዋናው ፖይንቱ ምንድነው በፐር ኮር ነው ምን ገዛው በፐር ኮር ነው ያ ማለት ምንድነው 6 ፕሮሰሰር ካለ 6 ፕሮሰሰር አንዱ ፕሮሰሰር 8 ኮር አለው ማለት ነው ያ ማለት ምንድነው 6 ሲባዛ በ8 48 ኮር ፕሮሰሰር ያስፈልገናል ማለት ነው ካልኩሌሽኑ ይሄ ነው behind every note behind every PowerPoint ኖቶች አሉ ይሄን at the end of the class share አረጋቸዋለሁ ሶ ዛክ መለስክብኝ ሁለተኛው ጥያቄ ኦኬ ሳላቅ no it's okay you good man so ሁለተኛው ጥያቄ did you get a chance to know the price of SQL Server any version and edition ከተባለ production environment ላይ ኤዲሽኑ like enterprise ነው የሚሆነው ቨርዥኑ እንግዲህ 2009 ሊሆን ይችላል 40 ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ like 12 ሊሆን ይችላል ዋናው ፖይንቱ ግን መሰመር ያለበት SQL ሰርቨርን ስንገዛ በፐር ኮር ፕሮሰሰር ነው ያ ማለት ምንድነው ለምሳሌ SQL Server 2012 ነው መግዛት ካላችሁ የSQL Server 2012 ኢንተርፕራይዝ ኤዲሽን 48 ኮር ፕሮሰሰር አለው ለአንዱ ፐር ፕሮሰሰር የምንከፍለው ለአንዷ ፐር ኮር የምንከፍለው $6874 ካልኩሌሽኑ ይሄ ነው ስለዚህ ኢንተርቪው ላይ ሲጠየቁ እንዴት ነው SQL Server መግዛት እንፈልጋለን አድቫይዝ አርጉን ከተባለ አንደኛ ቨርዥኑ ምንድነው የምትገዙትን እንትን መርጣለን 2022 ሊሆን ይችላል 2019 ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ከዛም በታች ሊሆን ይችላል ለምሳሌ ስቲል አሁን 28 አርቱ የሚጠቀሙ ካምፓኒዎች አሉ ቲኦል የሚጠቀሙ ካምፓኒዎች አሉ SQL Server 2012 ኢንተርፕራይዝ ኤዲሽን 2012 ሲጠቀም የነበረ ወደ 2016 እንሄዳለን ካለ how do you calculate the price ከተባለ በክላይንት አክሰስ ሞዴል በካል ከሆነ እስከ 209 ብር እንገዛ እንችላለን በፕሮሰሰር ላይሰንሲንግ ሞዴል ከሆነ ግን በፐር ኮር 6874 ብር እናወጣለን ማለት ነው ያ ማለት ምንድነው 6 ሲባዛ በ8 48 ኮር ላይሰንስ ያስፈልገናል ማለት ነው ስለዚህ 48ን ሲባዛ በ$6874 ከሆነ ያንን ካልኩሌት አድርገን ኮስት ብሬክዳውን አውጥተን እናግራቸዋለን ማለት ነው ይሄው ነው Okay, my next question is what are the Azure SQL database deployment options? Deployment options አሁን ለምሳሌ SQL Server on-prem ላይ
ኤዲሽን የሚባሉት ዌብ ኤዲሽን አለ ስታንዳርድ አለ ኤክስፕረስ አለ ኢንተርፕራይዝ ኤዲሽን አለ ሶ አዙር ላይ ስንመጣ አሁን በነገርኳችሁ ወይ ዲፕሎይመንት ኦፕሽኖቹ እነማን ናቸው እነማንን ተጠቅመን ነው አዙርን ዲፕሎይ የምናደርገው ሚለውን ትነግሩኛላችሁ ኦን-ፕረም ላይ ዲፕሎይመንት ኦፕሽኖቹ ስታንዳርድ ኤዲሽን ሊሆን ይችላል ኢንተርፕራይዝ ኤዲሽን ሊሆን ይችላል ዲቨሎፐር ኤዲሽን ሊሆን ይችላል ስታንዳርድ ወይም ደግሞ ኤክስፕረስ ዌብ ኤዲሽን ሊሆን ይችላል when we come to Azure የትኞቹን ዲፕሎይመንት ኦፕሽን ተጠቅመን ነው ልንሰራ የምንችለው ጠይቃለሁ ይሄን ኢንተርፕራይዝ ነው እኔ እንደሚመስለኝ ኢንተርፕራይዝ አዙር ላይ ኢንተርፕራይዝ ኤዲሽን አይሰራም ኦን-ፕረም ላይ ከሆነ ትክክል ነው በኢንተርፕራይዝ ኤዲሽን 2019 2022 ልንገዛ እንችላለን ግን አዙር ላይ የትኞቹን ዲፕሎይመንት ኦፕሽን ነው ተጠቅመን መግዛት እንችላለን ገሊላ ዮሐንስ maybe SaaS እነዚህማ ሰርቪስ ይባላሉ ወይም ደግሞ ሆስቲንግ ሞዴል ይባላሉ ይሄኛው ግን ነው ወይ ዲፕሎይመንት ኦፕሽኖቹ ማለት ነው እነማን ናቸው maybe the third party like Apache Kafka or other third party tools okay ዛክ ምትለ ነገር አለ ቶታሊ ያላወቁት ኦኬ ኖ ሪስ አንድ ባንድ እንያቸው በደንብ እነዚህን ልብ ብለን እንያቸው ይጠቅማሉ ስራ ቦታ ላይ በእነዚህ ተጠቅመን ነው የምንሰራውና in case ኢንተርቪው ላይ what are the Azure SQL database deployment option ከተባለ የተለያዩ ኦፕሽኖች አሉ ሪል ኢንቫይሮንመንት ላይ ስንገባ እነዚህ ናቸው Azure SQL database deployment option ማይክሮሶፍት ኦፈር የሚያደርጋቸው ራይት ነው እነዚህ ናቸው አንደኛው ማኔጅድ ኢንስታንስ አለ ሁለተኛው ደግሞ ዴታቤዝ አለ ማኔጅድ ኢንስታንስ ጥቅሙ ምንድነው it is based for most lift and shift migration the cloud ዴታቤዝ ከሆነ ደግሞ ሲንግል ዴታቤዝ አለ ኢላስቲክ ፑል አለ ይሄኛው ምንድነው ቤስ ፎር ሞደርን ክላውድ አፕሊኬሽን ሃይፐር ስኬል ሰርቨርለስ ኦፕሽን አቬሌብል ነው ማለት ነው ሶ የተለያዩ ካምፓኒዎች እንደ ፍላጎታቸው ስራውን ማኔጅ ለማድረግ የተለያዩ ኦፕሽኖችን ይጠቀማሉ ለምሳሌ ኮስት ኢፌክቲቭ መሆን ከፈለጉ አይ ኢላስቲክ ፑል ሪሶርስ ሼሪንግ ቢቲዩ ዴታቤዝ ፕራይስ ኦፕቲማይዝ ለማድረግ ኢላስቲክ ፑልን መጠቀም ይችላል ያ ማለት ምንድነው አንድ ሲንግል ዴታቤዝ አዙር ላይ ዲፕሎይ ያደርጉና በሪሶርስ ሼር ያደርጋሉ ማለት ነው ዳታቤዙ ማኔጅ ኢንስታንስ ከተባለ ደግሞ if you have like very large database ለምሳሌ ዋልማርት ባንክ ኦፍ አሜሪካ በጣም ሃይሊ የሆነ ትራንዛክሽን ስላላቸው በማኔጅድ ኢንስታንስ ዲፕሎይ ያደርጋሉ ማለት ነው ስለዚህ ማኔጅ ኢንስታንስ ላይ ሲንግል ኢንስታንስ እና ኢንስታንስ ፑል አለ ዴታቤዝ ደግሞ ክሬት ካደረግን አዙር ላይ ሄደ ሲንግል ዴታቤዝ እና ኢላስቲክ ፑል አለ ማለት ነው ሲንግል ዴታቤዝ ራይት ነው እስከ 100 ቴራባይት በሃይፐር ስኬል ስቶሬጅ ዳታችንን ስቶር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ፉሊ ማኔጅ ሰርቪስ ኢላስቲክ ፑል ከተባለ ደግሞ አዙር ላይ አንድ ሲንግል ዴታቤዝ ዲፕሎይ አድርገን ሪሶርስ ሼር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ፎር መልቲፕል ዴታቤዝ ማለት ነው ስለዚህ ለፐርፎርማንስ ለኮስት ኢፌክቲቭ
is better ማለት ነው። ስለዚህ ምናልባት ኢንተርቪው ላይ ሲጠየቁ ዲፕሎይመንት ኦፕሽኖቹ እነማን ናቸው ከተባሉ ማኔጅድ ኢንስታንስ አለ፣ Azure SQL ዳታቤዝ አለ። ማኔጅድ ኢንስታንስ በሁለት ይከፈላል። ሲንግል ኢንስታንስ፣ ኢንስታንስ ፑል፣ ሲንግል ዳታቤዝ እና ኢላስቲክ ፑል ይባላሉ ማለት ነው። So single instance, it is an option high compatibility with SQL Server full pass benefit ቅድም እንዳልኳችሁ ማለት ነው። ሲንግል ኢንስታንስን በፕላትፎርም as a service ሞዴል ነው መጠቀም እንችላለን እንጂ በሶፍትዌር as a service አይደለም ማለት ነው። ለዛ ነው fully managed የተባለው። ያ ማለት ምንድነው? ሰርቨሩን ቨርቹዋላይዜሽኑን ኤቭሪቲንግ ማኔጅ የሚያደርጉልን ራሳቸው ማይክሮሶፍት ናቸው ማለት ነው። ኢንስታንስ ፑል ከተባለ ደግሞ አንዱን የሲኩኤል ሰርቨር ኢንስታንስ ማኔጅድ ኢንስታንስ ላይ ዲፕሎይ አድርገን በሪሶርስ መልቲፕል ኢንስታንሶችን ኮኔክት ያደርግን የምንጠቀምበት ሂደት ማለት ነው። the same is true ደግሞ ኢላስቲክ ፑል ከተባለ ሪሶርስ ሼሪንግ ቢትዊን መልቲፕል ዴታቤዝ ነው። ይሄኛው ደግሞ ሪሶርስ ሼሪንግ ዊዝ ቢትዊን መልቲፕል ኢንስታንስ ፎር ፕራይስ ኦፕቲማይዝ ማለት ነው። ኮስቱን ሞር እንዳይሄድብን አንድ ኢንስታንስ ዲፕሎይ አድርገን 3-4 ኢንስታንሶችን ሪሶርስ ሼር ያደርግን የምንጠቀምበት ሂደት ኢንስታንስ ፑል ይባላል ማለት ነው። ሲንግል ኢንስታንስ አለ፣ ኢንስታንስ ፑል አለ፣ ሲንግል ዴታቤዝ አለ፣ ኢላስቲክ ፑል አለ። ጥቅሙ ምንድነው? ሲንግል ኢንስታንስ ከሆነ ኔቲቭ ቨርቹዋል ኔትወርክ ሳፖርት ነው፣ ፉሊ ማኔጅድ ነው። ቫስት ማርኬት ደግሞ if we have very large environment ካለ ለምሳሌ ባንክ ኦፍ አሜሪካ፣ ጋይኮ or ዋልማርት የሚጠቀሙትን ሃይሊ ትራንዛክሽን ነው፣ በጣም ቬሪ ላርጅ የሆነ ሳይዝ ስላላቸው በማኔጅድ ኢንስታንስ እያንዳንዱ ኢንስታንስ ዲፕሎይ ያደርጋሉ ማለት ነው። በጣም ቬሪ ስሞል የሆኑ ካምፓኒዎች ደግሞ አንድ ኢንስታንስ ክሬት ያደርጉና ሪሶርስ ሼር ያደርጋሉ ማለት ነው ፎር መልቲፕል ኢንስታንስ። ምክንያቱም Azure SQL ዳታቤዝን ስንገዛ ፕራይሲንግ ሞዴሎችን ቀጥ ያሳያቸዋለሁ። ኦን ፕረም ላይ በካልና በፓል ሞዴል እንደገዛን ሁሉ እነዚህን ደግሞ ለመጠቀም የምንገዛቸው የፕራይሲንግ ላይሰንሲንግ ሞዴሎች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን እንዳትረሱ። ዲፕሎይመንት ኦፕሽኖቹ በሁለት ይከፈላሉ፣ ማኔጅድ ኢንስታንስ እና Azure SQL ዳታቤዝ። ማኔጅድ ኢንስታንስ በሁለት ይከፈላል፣ ሲንግል ኢንስታንስ እና ኢንስታንስ ፑል። ዳታቤዝ ደግሞ ሲንግል ዳታቤዝ እና ኢላስቲክ ፑል ተብሎ ይከፈላል ማለት ነው። ይሄ ነው። ሞር ደግሞ አንድ ባንድ እናያቸዋለን። So as you can see my resume, I mean in my PowerPoint or slide, Azure እነዚህ ካራክተሮች አሉት። እነዚህ ካራክተሮች አሉትኝ Azure መጠቀማችን እነዚህ ጥቅሞች አሉት ተብሎ ይገመታል። አንደኛው ቢዝነስ ኮንቲኒቲ ነው, which means Azure SQL database ensure business continuity through automatic database replication and failover. በአዙር SLA ደግሞ ሰርቪስ ሌቭል አግሪመንቱ 39 49 እና 59 የሚባሉ አሉ። 99.99% ጋራንቲ ነው። ፌሎቨር ወይም ሰርቨር አውቴጅ የሚባል ነገር አይታሰብም አዙር ላይ። if something is happen ቅድም ለምሳሌ አንድ SQL ሰርቨር ኢንስታንስ አዙር ላይ ሪሳይት ስናደርግ አሜሪካ ለምሳሌ ቨርጂኒያ ከሆነ የኛ ዴታ ሴንተር አዙር ባሉበት ሪጅኖች በሙሉ ባክአፕ ደግሞ ሪሳይድ ይደረጋል ማለት ነው። ስለዚህ ለቢዝነስ ኮንቲኒቲ ወይም ደግሞ in case of any failures or downtime ቢያጋጥም 99.99% available ነው ማለት ነው። So this is what we call it business continuity. The second best option for Azure SQL database is availability. We can have automatic failover between different regions and zones. አሜሪካ ውስጥ 55 ስቴት ካለ እኛ ዴታ ሴንተራችን ያለው ቨርጂኒያ ከሆነ አውቶማቲክ ፌሎቨር በሁሉም ባሉ ሪጅኖች አዙር ዴታ ሴንተር ባለበት ሪጅን ዲፕሎይ ይደረጋል ማለት ነው። ስለዚህ 20 አቬሌብል ነው። ያ ማለት ምንድነው? 24/7 360 ቀን በአመት አቬሌብል ነው ማለት ነው። የአዙር ጥቅሙ the another benefit is automated backups, which means Azure SQL database perform automated backup your database, ensuring like your data protection and recovery, and these backups are regularly taken and stored securely in Azure.
ባክአፕ ልክ እንደ ኦንፕረሙ ፉል ባክአፕ ዲፈረንሻል እና ትራንዛክሽናል ሎግ ባክአፕ የምንወስድበት እንትን አሰራር አይኖርም። ባክአፖች አውቶማቲካሊ ይደረጋሉ። ከዛ ስንፈልግ ለምሳሌ ለሰከንዳሪ ወይም ደግሞ እንደዚህ ለሪፖርቲንግ ፐርፐዝ ስንፈልግ በሁሉም ሪጅኖች አውቶማቲክ ባክአፕ ዲፕሎይ ይደረጋሉ ማለት ነው። The another benefit is long term backup retention. Backup retention ምንድነው? ኦንፕረም ላይ ባክአፕ የወሰድነው ከስንት ጊዜ በኋላ ኤክስፓየር ያደርግ ነው። በኔ ኤክስፒሪየንስ እስከ 8 ሳምንት የሚያስቀምጡ አሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ እስከ 3 ወር እስከ 2 ወር የሚያስቀምጡ አሉ። ምክንያቱም if something is happen ሪከቨር እንዲያደርጉት ማለት ነው። አዙር ላይ ግን long term backup retention which means የአንድ አመት የ3 አመት ባክአፕ የወሰነውን ተመልሰን አክሰስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። So it is allowing you to meet compliance requirement and retain historical data for longer duration ማለት ነው። ባክአፕ ሪቴንሽናችንን በፈለግነው ሰዓት የተወሰደን ባክአፕ ሪስቶር ማድረግን መጠቀም እንችላለን። ኦንፕረም ላይ ግን የዲስክ ኢሹ ስለሚያጋጥምብን ባክአፕ ስንወስድ በኦላራን ጋር ስክሪፕት ስራዎችን አውቶሞት ስናደርግ ይሄኛውን ባክአፕ ከወሰደ በኋላ ከስንት ጊዜ በኋላ ኤክስፓየር ያደርግና ዲሌት ላድርገው ነው የሚለው አውቶማቲካሊ ማለት ነው። ኦንፕረም ላይ when you come to Azure we don't need to worry about backup retention. ሌላው አድቫንስ ሴኩሪቲ አለ። አድቫንስ ሴኩሪቲ ምንድነው? if any malware or any scammers automatically detect ይደረጋሉ ማለት ነው። ሴኩሪቲ ላይ ምንድነው? like threat detection, vulnerability assessment, always data masking የሚባሉ ቴክኖሎጂዎች አሉ። by default በነገራችን ላይ Azure transparent data encryption TDE enabled ነው። ስለዚህ ስካመሮች ወይም ደግሞ any አታከሮቹ ስካም ማድረግ አይችሉም ማለት ነው። ስለዚህ advanced threat security TDE enabled ነው by default። ግን if you need more security we can do vulnerability assessment ይባላል፣ ዴታ ማስኪንግ ይባላል። ያንን ኮንፊገር ወይም ሪሳይን ማድረግ እንችላለን። ሌላው የአዙር ቤስት ፊቸር ምንድነው? አውቶማቲክ ቱኒንግ ነው። አውቶማቲክ ቱኒንግ ምንድነው? ሌትስ ሴይ ኢንዴክስ ሪቢልድ ሪኦርጋናይዝ ኦንፕረም ላይ የፍራግመንቴሽናችን ሌቭል ከ30% በላይ ከሆነ ኢንዴክስ ሪቢልድ እናደርጋለን። የፍራግመንቴሽናችን ደግሞ ሌስ ዛን 30 ከሆነ ደግሞ ወይም ኦቨር 30 ከሆነ ደግሞ ሪቢልድ እናደርጋለን። ያን ካረግን በኋላ ደግሞ ዲቪሲ ቼክ ራን እናደርጋለን። ከዛ ደግሞ ዲቪሲ ቼክ ራን ካረግን በኋላ ደግሞ አፕዴት ስታቲክስ እናደርጋለን። when you come to automatic tuning auto correction ነው። if we have any missing index ራሱ አውቶ ኮሬክት ያደርጋል ማለት ነው። unused index ካለ ራሱ አውቶ ኮሬክት ያደርጋል ማለት ነው። ግን ይሄን አውቶማቲክ ቱኒንግን ለመጠቀም የመጀመሪያው ክራይቴሪያ ምንድነው? ኢንተርፕራይዝ ኤዲሽን ያስፈልገናል። ፕላስ ደግሞ ኩዌሪ ስቶር ኢኔብል መደረግ አለበት ኦንፕረም ላይ ማለት ነው። ኦንፕረም ላይ አዙር ላይ ግን whenever we have any performance issue እስከ ሪኮመንዴሽኑ ጭምርት ይነገረናል ማለት ነው። አሳስመንት ሁሉ ሰርቶ ራሱ ይሰጠናል ማለት ነው። ይሄ ነው built monitoring which means Azure it's allowed to track and analyze any performance metrics such as query execution statistics, resource utilization, and any SQL Server performance recommendation bottlenecks-ዎችን ይሄን አስተካክሉ ብሎ ራሱ ቢውልት አድርጎ ይሰጠናል ማለት ነው። ለምሳሌ CPU or something is high ቢሆን ራሱ ሳጀስት ያደርገናል ማለት ነው። built intelligence it is the same function. It is more like inside ለምሳሌ አውቶ ኮሬክት ወይም ደግሞ whatever any ዳታቤዛችን የሄልዝ ዲቴክሽን ካለ ራሱ ሳይት ያደርገናል ማለት ነው። so this is all about the benefit of Azure SQL database. okay, my next question is ፐርቼዝ ሞዴሎቹ አዙርን እንደምን ተጠቅመን ነው መግዛት የምንችለው? እነማን ናቸው? ቅድም ካለና ፓል ካለን አዙር ላይስ በየትኛው ሞዴል ተጠቅመን ነው መግዛት የምንችለው?
TB who is TB okay Hirut I think አንደኛው ቪኮር መሰለኝ. okay I forgot the other ones. okay good job okay አንደኛው ቪኮር ነው እሺ ጸደይ ጸደይ okay ዳጊ ሃይማኖት ሁለተኛው I think the DTU ነው database transaction unit. yes good job Thank you. so them on prem ላይ SQL serverን ስንገዛ በፓል ሞዴል ወይም ክላይንት አክሰስ ሞዴል እና በፓል ፕሮሰሰር ላይሰንሲንግ ሞዴል እንደምንገዛ ተነጋግረናል when you come to Azure ሁለት አይነት ሞዴሎች አሉ አንደኛው DTU ነው DTU ማለት ዴታ ትራንዛክሽን ዩኒት ይባላል it's a blended measure of compute storage IO resource እነዚህን ታሳቢ አድርገን የምንገዛበት ሂደት DTU ይባላል ሁለተኛ ለፐርፎርማንስ it's very important ያ ማለት ምንድነው የዲቲዩ መጠናችን የዳታ ትራንዛክሽን ዩኒታችን በጣም ሃይ ከሆነ በገዛ ነው የሰፖርት ኒድን መሰረት ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው so in general DTU ምንድነው like if you have very small environment ወይም ደግሞ ሰርቪስ ታየሮች ቤዚክ ስታንዳርድ ኤንድ ፕሪሚየም ይባላሉ አሉ እነዛ ሞዴሎች ተጠቅመን የምንገዛበት የግዢ ሂደት DTU ይባላል ያ ማለት ምንድነው ሰርቪስ ታየር ይባላሉ ቤዚክ ስታንዳርድ እና ፕሪሚየም ቤዚክ ማለት ሲንግል ዳታቤዝ እና ኢላስቲክ ፑል ካለን ስታንዳርድ ከሆነ ደግሞ ሲንግል ዳታቤዝ እና ኢላስቲክ ፑል ካለን ፕሪሚየም ከሆነ ደግሞ if we have like terabyte or something like that በዛ ሌቭል የስቶሬጅ መጠን ከፈለግን ሶስቱም ሰርቪስ ታየሮች ቤዚክ ስታንዳርድ እና ፕሪሚየም ሰርቪስ ታየሮችን ታሳቢ አድርገን የምንገዛበት ሂደት DT ወይም ዴታ ትራንዛክሽን ሞዴል ይባላል ቪኮር ምንድነው it is general purpose ወይም ደግሞ ቢዝነስ ክሪቲካል ወይም ደግሞ ሃይፐር ስኬል የሆነ ኢንቫይሮንመንት ካለን በዚህ ተጠቅመን እንገዛለን ማለት ነው ያ ማለት ምንድነው ለምሳሌ ዋልማርት ያለው የሰርቨር ከአንድ ሺህ በላይ ሰርቨር ካለው ወይም ደግሞ ያንዱ ዴታቤዝ ሳይዝ ከ1 ቴራባይት ወይም ደግሞ ሞርዛን 100-200 ቴራባይት በላይ 1000 ቴራባይት ካለ በቪኮር ቤዝድ ፐርቼዚንግ ሞዴል ተጠቅመን እንገዛለን ማለት ነው ስለዚህ ልዩነታቸው ምንድነው DTU if you have like very tight transaction very small transaction very small database we can buy basic and standard and premium service tier በሶስቱ ተጠቅመን የምንገዛበት ሂደት DTU ወይ ደግሞ ዴታ ትራንዛክሽን ይባላል ቪኮር ከተባለ ግን ጀነራል ፐርፐዝ ነው ቢዝነስ ክሪቲካል ነው ሃይፐር ስኬል ኢንቫይሮንመንት ካለን በዛ እንገዛለን ማለት ነው አንድ እናያቸዋለን ልዩነቱ ምንድነው የሚለው ስለዚህ ኦን ፕረም ላይ ፓል ሞዴል እና ፓል ሞዴል ብለናል አዙር ላይ ደግሞ ተጠቅመን የምንገዛባቸው ሞዴሎቹ DTU እና ቪኮር ፐርቼዝ ሞዴል ይባላል ማለት ነው አንድ ባንድ እናየዋለን so as you can see my resume አቤት ይሄ አሁን ቪኮር እና ያ ያ ዳታ ትራንዛክሽን ዩኒት የሚው ሁለቱ እንትኖቹ ፊዚካሊ እንትን ማለት
on ለምሳሌ አሁን ወልማርት ሊሆን ይችላል or in any other big እንትን ያለ ካምፓኒ ሊሆን ይችላል እነዚህ እንትኖቹ ፊዚካሊ ነው ፕሬዘንት የሚደረጉት ወይስ ኦን ክላውድ ሆኖ እነሱ ሰርቨር ላይ ሆኖ ነው ይሄንን ፊገር እንትን ኮንፊገር የሚያደርጉት like ክላውድ ላይ ነው both of the cloud ነው ሁለቱም እነዚህ ለክላውድ ብቻ ነው የሚሆኑት እነዚህ ሁለቱም ኦኬ ኦኬ ቀደም እንዳልኩ ኦን ፕረም ላይ everything reside on the data center ነው ተዳስሰው አለ ባክአፑን ታየዋለ ሁሉንም ነገር የምታየው ራስህ ነው ዲስኩንም ኮምፒውተሩንም ባክአፕ ዲቫይስ ሎኬሽኑን everything secure and offsite location ከሆነ በካልና በፓል ሞዴል እንገዛለን እነዚህ ግን አዙር ላይ ግን አዙርን ለመግዛት የምትፈልግ ካለ ካምፓኒው በየትኛው ፐርቼዚንግ ሞዴል ነው የምትገዙ ተብሎ ምርጫ ይሰጣቸዋል DTU ከሆነ it's a blended measure of compute storage I own a resource plus እዚህ ጋር ብናያቸው ቤዚክ የሚባል አለ ቤዚክ ታየር ማለት ምንድነው it's designed for an application with light transactional workload it's typically like 2 terabytes ወይም less than 2 GB ካለ በቤዚክ ሰርቪስ ታየር እንገዛለን ማለት ነው ስታንዳርድ ከሆነ ደግሞ more than 2 GB እና ከዛ በላይ ካለን በስታንዳርድ ሰርቪስ ታየር እንገዛለን ማለት ነው ፕሪሚየም ከተባለ ደግሞ ሲንግል ዴታቤዝ እና ኢላስቲክ ፑልን ቀደም ዲፕሎይመንት ኦፕሽኖችን ባየናቸው መሰረት እንትኑን አሳያቸዋለሁ በእያንዳንዱ ስንት ጂቢ መግዛት እንዳለብን ማለት ነው ዋናው ግን እዚህ ጋር መታወቅ ያለበት ምንድነው DTU ከተባለ it's a blended measure of CPU IO and storage ነው plus ሰርቪስ ታየር የሚባል በቤዚክ በስታንዳርድ እና በፕሪሚየም መሰረት የምንገዛበት የግዢ ሂደት DTU ይባላል ዴታ ትራንዛክሽን ቪኮር ጀነራል ፐርፐዝ ነው ፕላስ በጣም ቬሪ ላርጅ ፋስት የሆነ ኢንቫይሮንመንት ካለን ነው ማኔጅድ ኢንስታንስ ካለን የምንገዛበት ነው ቢዝነስ ክሪቲካል ማለት ደግሞ ሞር ክሪቲካል የሆነ ወይም ደግሞ ኦቨርሎድ ትራንዛክሽን ያለበት ኢንቫይሮንመንት ካለን በዛ እንገዛለን ማለት ነው ሃይፐርስኬል it is a new feature ነው still it's on preview ነው እስከ 100 ቴራባይት ዴታቤዝ ካለን በቪኮር ፐርቼዚንግ ሞዴል የምንገዛበት ሂደት ነው ስለዚህ ልዩነቱን ምንድነው ከተባለ ቀደም እንዳልኳችሁ ፓልና ፓል ሞዴል ልዩነት እንዳለ ሆኖ DTU እና ቪኮርም ልዩነት አለው ቪኮር ጄነራል ፐርፐስ ከሆነ ቢዝነስ ክሪቲካል እና ሃይፐርስኬል ካለን በቪኮር እንገዛለን ማኔጅድ ኢንስታንስ ካለን ማለት ነው DTU ከሆነ ግን ቬሪ ታይት ከሆነ ማለት ነው ያ ነው ፕሪሚየም ከሆነ ደግሞ it's mission critical application ነው it's offer the best level of performance and access advanced business continuity feature ነው ፕላስ ይሄን እነዚህ ምርጫ ሲሰጧችሁ ላይክ የትኛው ኦሪጅን ላይ ምን ያህል ጆ ሪፕሊካንት ሪደንዳንት ይኖርናል የሚለውን ኦፕሽንም ያስመርጧቸዋል ማለት ነው ይሄ ነው አንድ ባንድ አሁን እናያቸዋለን እነዚህ ናይስ DTU እንደምታዩትኝ እዚህ ጋር SLA ሰርቪስ ሌቭል አግሪመንቱ ለሁሉም ማለት ነው በቤዚክ በስታንዳርድ እና በፕሪሚየም 99.99% አቬሌብል አለው ማለት ነው ያ ማለት ምን ማለት ነው ስንል in case any failure 99.99% ዳታ አቬሌብል ነው ስንል አጠቃላይ ሀገሩ ካልጠፋ ወይም ደግሞ ዳታ ሴንተሩ በናቹራል ዲዛስተር ሊሆን ይችላል ወይም any accident ሙሉ በሙሉ ያነ ዳታ መረጃው ከምድረገጽ ካልጠፋ በስተቀር 99% በሶስቱም ሰርቪስ ታየሮች አቬሌብል ነው ቤዚክ እንደምታዩ ላይት ትራንዛክሽን ወርክሎድ ነው ዳታቤዝ ማክሲመም ሳይዛችን 2 GB ነው መግዛት የምንችለው እዛ በላይ መሄድ አንችልም ስታንዳርድ ከሆነ ደግሞ if you have any medium transaction workload መካከለኛ ወይም ደግሞ ከቤዚኩ የተሻለ ወይም ደግሞ ከፍ ያለ ከሆነ እስከ 250 GB ሚኒመሙ ማክሲመሙ ደግሞ እስከ 1 ቴራባይት እንገዛለን ማለት ፕሪሚየም ከተባለ አንደር DTU ሆኖ ሄቪ ትራንዛክሽናል ወርክሎድ ካለን ማለት ነው እስከ 4 ቴራባይት ያለው ዴታቤዝ ማክሲመም ሳይዛችን እስከ 4 ቴራባይት ያለን ከሆነ በፕሪሚየም
በስታንዳርድ እና በቤዚክ እንገዛለን ማለት ነው። ኢን ጀነራል ግን ቤዚክ ላይ ትራንዛክሽናል ወርክሎድ ካለን ዳታቤዝ ማክሲመማችን ሳይን 2GB ነው። ፖይንት ኢን ታይም ሪከቨሪ ኢን ኬዝ ዲቢኤው ኤኒ ሂውማን ኢንተርቬንሽን የሆነ ነገር ቢያደርግ ፖይንት ኢን ታይም እስከ 7 ቀን ያለውን ዳታ ሪስቶር ማድረግ እንችላለን አዙር ላይ ማለት ነው። ስታንዳርድ ከሆነ ደግሞ ፖይንት ኢን ታይም ሪስቶር ከ7 እስከ 35 ቀን ባይ ዲፎልት 7 ዴይስ ነው፣ ግን ከ7 እስከ 35 ዴይ በፊት ያለውን ዳታ ሪስቶር ፖይንት ኢን ታይም ሪስቶር ማድረግ እንችላለን። ዘ ሴም ኢዝ ትሩ ፕሪሚየም ከሆነም እንደዛ ማለት ነው። ቢዝነስ ኮንቲኒቲው አክቲቭ ጂኦ ሪፕሊኬሽን ፎር ሬዲየብል ሰከንዳሪ ባክአፕ ይኖረናል። ምንድነው አዙሩን ዲፕሎይ ያደረግነው ለምሳሌ ቨርጂኒያ ከሆነ አክቲቭ ጂኦ ሪፕሊኬሽን ሊንኩን እልክላችኋለሁ። ተመሳሳይ ቅርብ የሆኑ አክቲቭ ጂኦ ለምሳሌ ቨርጂኒያ ከሆነ ዲሲ፣ ሜሪላንድ እና ኒውዮርክ አክቲቭ ጂኦ ሪፕሊኬሽን ሰከንዳሪ ባክአፕ እስከ 4 ይኖረናል ማለት ነው። ይሄ ምንድነው ለዲዛስተር ሪከቨሪ ማለት ነው። ሴኩሪቲ ዲቲዩ ላይ ኦዲቲንግ አለ፣ ሮው ሌቭል ሴኩሪቲ አለ፣ ዳይናሚክ ዴታ ማስኪንግ አለ፣ አድቫንስድ ዴታ ፕሮቴክሽን አለ። ይሄን እኛ የፈለግነው መርጠን ኢኔብል ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ዳይናሚክ ዳታ ማስኪንግ ከፈለግን፣ አድቫንስድ ትሬት ፕሮቴክሽን ከፈለግን፣ ወይም ደግሞ ሮው ሌቭል ሴኩሪቲ ከፈለግን የፈለግነው መርጠን ለካምፓኒያችን ሪኳየርመንት ኮንፊገር እናደርጋለን ማለት ነው። ፐርፎርማንስ ኦብጀክቲቭ ቤዚኩ ትራንዛክሽን ፐር አወር ነው ቻርጅ የሚያደርግ ማይክሮሶፍት። ስታንዳርድ ከሆነ ደግሞ ትራንዛክሽን ፐር ዩኒት ነው። ፕሪሚየም ከሆነ ደግሞ ትራንዛክሽን ፐር ሰከንድ ነው። ይሄ ቁጥሩ ምን ይመስላል የሚለውን አንደር ዲስ ሊንክ እሰጣችሁና ታነብታላችሁ። ዋናው ነገር መታሰብ ያለበት ነገር ምንድነው በዲቲዩ ፐርቼዚንግ ሞዴል ተጠቅሜ ስራ ሰርቻለሁ ከተባላችሁ በፕሪሚየምን በሄቪ ትራንዛክሽን እስከ 4 ቴራባይት ማኔጅ ማድረግ ይችላል። ሰርቪስ ሌቭል አግሪመንታችን ኤስኤልኦ 99% ነው ብላችሁ መናገር ከቻላችሁ በቀላሉ ስራውን ማግኘት ይቻላል። ኤኒ ኩዌስችን እዚህ ላይ? ታዲያ አቤት። እንደው በዛውም የሰዓቱንም ሪማይንደር ልስጥ ብዬ ነው። ኦ ኦኬ እሺ ኦኬ እየጨረስኩ ነው። Okay, so as you can see my slide, ቅድም ፐርቼዚንግ ሞዴሎችን እንዳየናቸው ከሆነ ሲንግል ዴታቤዝን በዲቲዩ ነው የምንገዛው፣ ምክንያቱም ቬሪ ታይት ስለሆነ በቪኮር መግዛት ይቻላል። ኢላስቲክ ፑልንም በዲቲዩ መግዛት ይቻላል፣ በቪኮር መግዛት ይቻላል። ማኔጅድ ኢንስታንስ ግን ቬሪ ሄቪ ትራንዛክሽን ስለሆነ መግዛት የምንችለው በቪኮር ነው ማለት ነው። በዲቲዩ መግዛት አንችልም፣ ምክንያቱም ዲቲዩ ማኔጅድ ኢንስታንስን የመቀበል የመሸከም አቅም ስለሌለው ማለት ነው። ሌላው ሃይፐር ስኬል ሰርቪስ ታየር የሚባል አለ። ሃይፐር ስኬል እስከ 100 ቴራባይት ዴታ እና ከዛ በላይ ያለው ይሄ ስኬል አፕ ይሆናል። ዲማንዱ ፍላጎታችን ሲጨምር እየጨመረ የሚሄድ የአዲስ የማይክሮሶፍት አዙር አሰራር ነው። ስለዚህ ማኔጅ ኢንስታንስ እና ሃይፐር ስኬልን መግዛት የምንችለው በቪኮር ነው። ሲንግል ዴታቤዝ እና ኢላስቲክን ግን በሁለቱም ማድረግ እንችላለን። ቪኮርም ዲቲዩ መሸከም ይችላል ማለት ነው። ስላይዱን እልክላችሁና ታነቡታላችሁ። የሚል ነገር የለውም። የስታንደርድ ማኔጅ ኢንስታንስ we can buy vCore, hyperscale we can buy under vCore based purchase model ማለት ነው። ይሄ ምናልባት ሰዓት ካለ ከዚህ ጀምሮ ኔክስት ሴሽን ነው ነው ያ ወደዛ ማድረግ ይሻላል ከነ ፕራክቲሱ ብዙ ነገር እንትን ለማድረግ ያ this very important። አሁን ይሄ ቅድም ያልኳችሁ ማንም ሰው አንብቦ ኖሌጅ ሊኖረው ይችላል። the only thing ግን in a real environment when you have some issue in Azure SQL database, how can we monitor those issues in a real environment? ስለዚህ እነዚህን like this week or next week what are the common issues of SQL database እናያለን። common ቱሎች ሞኒተር የትራንስፈር Azure SQL database እናያለን። ያድጋል ማለት ነው።
ታዴ ስለዚህ- እንትኑን ሼር አድርገንና እኛ ይሄንን ያው እንትን ተዘጋጅተን ከዛ ፕራክቲካሊ በዚህ ታሳየን በዛው አንደርስታንድ እናደርገዋለን ኢዝሊ ያ ሹር ለናሆም ይሄን ስላይድ ልክለትና በኢሜይላችሁ እሱ ሼር ያደርጋችኋል። ችግር የለውም። ፖዚቲቭ ቴንክ ዩ ሶ ይሄን ነው እነዚህ ነው ሪል ኢንቫይሮንመንት ላይ የሚያጋጥሙን አሁን ቅድም ያየናቸው ማወቁ ጥሩ ነው ግን ኮመን ኢሹ የሚባሉ አሉ ስራውን ስንሰራ የሚያጋጥሙን ለምሳሌ አዡር ሳፖርት ኢንጂነር ሆናችሁ ብትቀጠሩ የኮኔክቲቪቲ ኢሹ ያጋጥማል ሃይ ዲቲ ፐርሰንቴጅ ያጋጥማል ኩዌሪ ታይም አውት ያጋጥማል ዴድሎክ አለ ሶ አዡር ልዩነቱ ምንድነው ስቶሬጁን ስኬሌብል ማድረግ እንችላለን አሁን ለምሳሌ ኦንፕረም ላይ ዲስክ ፉል ቢሆን ሜሞሪ ቢሆን ትራንኬት ማድረግ ወይ ደግሞ ተጨማሪ ዲስክ ተጨማሪ ማድረግ እንጠበቅ ግን ይሄን በኔክስት ሴሽን እናያቸዋለን ኢትስ ኢዚ ናቸው ይሄን ልክላችኋለሁ ኖ ጋይስ any question Thank you, Tadesse. okay ጥያቄ ከሌላችሁ ፓወርፖይንቱን ልክላችኋለሁ ከአንድ ሰዓት ከ13 በላይ ነው የተጠቀምን see you next class thank you guys Thank you so much Thank you. okay